Hari Bol. Dear devotees, welcome to Shravanam Kirtana program. Today we will start with one verse from Chaitanya Charitamrita, 7th chapter, 6th verse, the 5 tattvas of Krishna. భక్తులందరికీ మరొకసారి ఈ శ్రవణం కీర్తన కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం. ఈరోజు మనం చైతన్య చరితామృత ఆదిలీల అధ్యాయం 7 6వ శ్లోకం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం. 7, 6. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. Translation and purport by Srila Prabhupada. జై శ్రీ. Translation. Lord Sri Krishna, who has manifested himself in 5 as a devotee, expansion of a devotee, incarnation of a devotee, pure devotee, and devotional energy. Purport. Sri Nityananda Prabhu is the immediate expansion of Sri Chaitanya Mahaprabhu as his brother. He is the personified spiritual bliss of Satchitananda Vigraha. His body is transcendental and full of ecstasy in devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu is therefore called Bhakta Rupa, the form of a devotee, and Sri Nityananda Prabhu is called Bhakta Swarupa, the expansion of a devotee. Sri Advaita Prabhu, the incarnation of a devotee, is Vishuddhara and belongs to the same category. There are also different types of bhaktas or devotees. On the platforms of neutrality, servitude, friendship, parenthood, and conjugal love. Devotees like Sri Damodara, Sri Gadadhara, and Sri Ramananda are different energies. This confirms the Vedic Sutra, Parasya Shakti, Vidaiva Shriyate. All these bhakta subjects taken together constitute Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. Yeah. భావము భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే భక్త రూపునిగా, భక్త స్వరూపునిగా, భక్తావతారునిగా, విశుద్ధ భక్తునిగా, భక్త శక్తిగా 5 రూపాలలో స్వయంగా ప్రకటమైనట్టి శ్రీకృష్ణునికి నా వందనములు. భాష్యం. శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు సోదరుని రూపంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్వరూపము. ఆయన సచ్చిదానంద విగ్రహంలోని ఆనంద స్వరూపము. ఆయన దేహము దివ్యమైనది, భక్తి పారవస్యముతో నిండినట్టిది. అందుకే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భక్త రూపుడని పిలువబడగా, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు భక్త స్వరూపుడుగా పిలువబడతాడు. భక్తావతారుడైన శ్రీ అద్వైత ప్రభువు విష్ణుతత్వము. ఆయన కూడా అదే కోవకు చెందినట్టి వాడు. శాంతము, దాస్యము, సఖ్యము, వాత్సల్యము, మధుర ప్రేమ అనే స్థితులలో భక్తులలో అనేక రకాల వారు ఉంటారు. శ్రీ దామోదరుడు, శ్రీ గదాధరుడు, శ్రీ రామానందుడు వంటి భక్తులు వివిధ శక్తులు. పరాస్య శక్తి వివిధైవ శ్రూయతే అనే వేద సూత్రాన్ని ఇది ధృవపరుస్తుంది. ఈ భక్తులందరి విషయాలను కలిపి తీసుకుంటే అది స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే అయినట్టు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపు దాలుస్తుంది. పంచతత్వ. We will talk about Panchatattva today. Before that, Om Ajnanatimandasya Ganadrishalakaya Chakshutpunviltimana Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Paschyata Deshatan. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurabhaktaram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What is Panchatattva? Pancha means
Tattva means truths, Panchatattva, the 5 truths. ఈరోజు మనం పంచతత్వ గురించి చర్చించబోతున్నాం. పంచ అంటే 5, తత్వ అంటే నిజాలు అన్నమాట. 5 నిజాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. So 5 tattvas, Panchatattwas of Lord Krishna. భగవంతుని యొక్క 5 తత్వాల గురించి మనం చర్చించబోతున్నాం. Oh, Krishna came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. భగవంతుడు కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతరించారు. So Chaitanya Mahaprabhu came, is also known as Isha Tattva. చైతన్య మహాప్రభువుని కూడా ఈశ తత్వాన్ని కూడా పిలుస్తారు. Isha Tattva means the Supreme Lord, Chaitanya Mahaprabhu. అంటే ఈశ తత్వం అంటే దేవాది దేవుడు చైతన్య మహాప్రభువు. Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu, but as a devotee. కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతరించారు, కానీ భక్తుని రూపంలో అవతరించారు. Bhakta Rupa. అందుకే ఆయనకి భక్త రూప. Next is Nityananda Prabhu, expansion of Tattva. ఇది నిత్యానంద ప్రభు అంటే ఆయన ఈ తత్వం యొక్క విస్తరణ. That is Swarupakam, Bhakta Rupa, Swarupakam. భక్త రూప స్వరూపకం. That means expansion. Tattva is Nityananda Prabhu. అంటే భగవంతుడి యొక్క విసరణ వచ్చేసి నిత్యానంద ప్రభు. And next is Bhaktavataram. That is incarnation Tattva, that is Advaita Acharya. ఇంకోటి భక్తావతారం అంటే భగవంతుని యొక్క అవతారమే, అది అద్వైతాచార్యులు వారు. That Bhaktyakhyam, that is energy of the Lord. భక్తాఖ్యాం అంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తి, That is Gadadhara Pandit. అది ఆ శక్తి స్వరూపం ఎవరు అంటే గదాధర పండితులు వారు. Then comes Bhakta Shaktikam. ఇంకొకటి భక్త శక్తికం, That is pure devotee. That is Srivas Pandit. భగవంతుడి యొక్క పవిత్ర భక్తులు శ్రీవాస్ పండిట్ వారు. Even Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhara Pandit, and Srivas Pandit. They are known as Panchatattva, the 5 truths. మనం ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైతాచార్య, గదాధర పండిట్, శ్రీవాస్ పండిట్ వీళ్ళందరినీ కలిపి పంచతత్వాన్ని పిలువబడుతుంది. And this is Panchatattva temple in Maya. అందుకే మనం మాయాపూర్ లో పంచతత్వ మందిరాన్ని చూడొచ్చు. A huge, massive buildings of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Gadadhara Pandit, Advaita Acharya, and Srivas Pandit. ఆ తర్వాత అక్కడ మనం పెద్ద ఎత్తైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైతాచార్య, గదాధర, ఆ తర్వాత శ్రీవాస్ పండితులు అచ్చమూర్తుల్ని చూడొచ్చు. And the deities are almost 7 feet high, huge, massive. అక్కడ విగ్రహాలు చాలా ఎత్తుగా ఉంటారు, సరాసరి 7 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటారు. And very, very beautiful. These deities are made in South India, in Kumbhakonam. ఈ యొక్క విగ్రహాలు చాలా అందంగా ఉంటారు. వాళ్ళని మన దక్షిణ భారతదేశమైనటి లో కుంభకోణంలో తయారు చేస్తారు. So the last Gaura Purnima time, before Gaura Purnima, there's an Abhishekam for Panchatattva. ఈ మొన్న గౌర పూర్ణిమ పండుగకు ముందు అక్కడ పంచతత్వకి అభిషేకం చేశారు. Since I was there for the GBC as a chairman, I got the opportunity to do Abhishekam for Sri Chaitanya Mahaprabhu. నేను అక్కడ ఆ సమయంలో అక్కడ ఉండడం వల్ల జీబీసీ చైర్మన్ గా నాకు ఆ పంచతత్వ అభిషేక కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం కలిగింది. I became very happy. I thought I became a chairman just for this purpose, performing Abhishekam for Chaitanya Mahaprabhu. నాకు అనిపించింది నేను చైర్మన్ పదవి స్వీకరణ ఈ అభిషేకం కోసమే జరిగిందా అని అనిపించింది. With the special mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, I could touch him, I could feel him and do some Abhishekam. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభుల యొక్క ప్రత్యేక కృప ఆయనకి స్వయంగా నేను అభిషేక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాను. On his right is the spiritual bliss, Satchidananda Vigraha, that is Nityananda Prabhu. ఆయన కుడి పక్క ఉండే ఆయన సచ్చిదానంద విగ్రహ, అది ఎవరు అంటే నిత్యానంద ప్రభువులు. And Nityananda Prabhu means Nitya Ananda, full of ecstasy in devotional service, always happy. అంటే నిత్యానంద అంటే సర్వవేళ సర్వకాల సర్వ వ్యవస్థలు యందు ఆనందంగా భక్తి గావించే వ్యక్తి అని. Next to him is Advaita Acharya. ఆయనకి పక్కన ఉండేది అద్వైత ఆచార్యులు వారు. He is the incarnation of a devotee. ఆయన భక్త యొక్క అవతారం. But he comes to the category of a Vishnu Tattva. కానీ ఆయన విష్ణు తత్వ స్థాయిలోనే ఉంటారు. The Chaitanya Mahaprabhu's left side is Gadadhara Pandit. చైతన్య మహాప్రభుల వారికి ఎడమ పక్క ఉండేది గదాధర పండితుడు. That is Bhakta Shaktikam, that's the energy of the Lord. అంటే భక్త శక్తికం, భగవంతుడి యొక్క శక్తి స్వరూపం. The next to Gadadhara Pandit on the left side is Srivas Pandit. గదాధర పండితుడు వారికి ఎడమ పక్కన ఉండేది శ్రీవాస్ పండితులు వారు. That is pure devotee of the Lord. అంటే భగవంతుడి యొక్క పవిత్ర భక్తులు. So this is the beauty. You see Lord Krishna who manifested himself as a devotee, expansion of a devotee, incarnation of a devotee,
pure devotee and devotional energy. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు భగవంతుడు భక్తుని రూపంలో, ఆ తర్వాత ఆయన వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి స్వరూపాల్లో ఆయన ఆవిర్భవించారు. ఇది ఈ పంచతత్వ యొక్క ప్రత్యేకత. Srila Prabhupada wanted this as main deities in Mayapur. People should understand why Chaitanya Mahaprabhu is glorified so much. మన చైతన్యం ఈ విధమైనటువంటి పంచతత్వ విగ్రహాల్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మాయాపూర్లో స్థాపించాలని అనుకున్నారు. The big plant, the big huge devotee, temple of the Kantium, it will be like this. As you enter the temple, first you will see Guru Parampara, our Guru Parampara. Next you will see Panchatattva, the five features of Supreme Lord Krishna. Then comes Radha Madhava and Ashtasakis. మనం ఈ యొక్క మాయాపూర్లో నిర్మితమవుతూ ఉండేటటువంటి ఈ అద్భుత మందిరంలో మొట్టమొదట మనం ప్రవేశించిన వెంటనే మనం గురుతత్వాన్ని చూడవచ్చు, గురు పరంపరని, ఆ తర్వాత పంచతత్వ, ఆ తర్వాత రాధా మాధవ అష్టసఖిని దర్శించవచ్చు. So Chaitanya Mahaprabhu made this bhakti process very easy. చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఈ భక్తి అనేటటువంటి ఈ పద్ధతిని చాలా సరళంగా ఏర్పాటు చేశారు. మీకు తత్వం తెలిసినా తెలియకపోయినా పర్వాలేదు. సరళమైనటువంటి పద్ధతి ఇవ్వబడింది. భగవన్ నామాన్ని జపించాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. A simple process. Chant the holy name of the Lord and get Krishna prema, and you can go back to Godhead. సరళమైన పద్ధతి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే అనేటటువంటి ఈ భగవన్ నామ జపంతో మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవచ్చు. The Mahaprabhu said, always be with the devotee. So when you are with the devotees, you can chant the Lord's name very easily. మహాప్రభు ఏం చెప్పారు? ఎల్లవేళలా భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండమన్నారు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్నప్పుడు మనకి మంత్ర జపం సులభం అవుతుంది. And also Mahaprabhu said, hear Bhagavatam or study Bhagavatam. మళ్ళీ అదే సమయంలో మహాప్రభు ఏం చెప్పారు? భాగవతాన్ని చదవమన్నారు, భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయమన్నారు. మీరు చదువు నిరక్షరాస్యులైనట్టయితే ఏం సమస్య లేదు, మీరు వినండి కూర్చొని. మీరు విగ్రహారాధనలో పాల్గొనండి. అట్లా లేనట్లయితే మందిరానికి వచ్చి విగ్రహారాధనని దర్శించండి. Like Mayapur, Vrindavan, Jagannath-puri, Tirupati, Srirangam, different dhams. If you cannot stay in a dham, no problem. Visit a dham now and then and take the association of the devotees and understand the Sthala Purana of the dham. ఇంకొక సూచన ఏం ఇచ్చారంటే ధామలో నివసించడం అన్నమాట. పూరి, జగన్నాథము, శ్రీరంగము, తర్వాత తిరుపతి, మాయాపూరు, బృందావనం ఇటువంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకవేళ అది వీలు పడని పక్షంలో అప్పుడప్పుడు ఆ ధామాన్ని దర్శించడం. This will make your life very successful in Krishna consciousness. ఈ విధంగా మన జీవితాన్ని కృష్ణ చైతన్య పరంగా ధన్యతను చేకూర్చుకోవడం. We can be happy here in this material world till the last day. At the end of the day, we can go back home, back to God and our home. ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు కూడా ఆనందంగా ఉండవచ్చు. మనం శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టవచ్చు. Chaitanya Mahaprabhu principles are very simple, very nice, and he is taking the best from all the sampradayas in India. చైతన్య మహాప్రభుల వారి ఇచ్చినటువంటి పద్ధతి చాలా సరళమైనటువంటిది. ఆయన చైతన్య మహాప్రభుల వారు అన్ని సాంప్రదాయాల నుంచి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల్ని ఆయన తీసి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. We have in South India, we have Lakshmi Sampradaya. ఈ సౌత్ ఇండియాలో దక్షిణ భారతదేశంలో మనకి శ్రీ సాంప్రదాయం ఉంది. And also we have Madhva Sampradaya. మధ్వ సంప్రదాయం ఉంది. And also we have Rudra Sampradaya. రుద్ర సంప్రదాయం. Then we have Kumara Sampradaya. తర్వాత మనకి కుమార సంప్రదాయం కూడా ఉంది. Chaitanya Mahaprabhu took two principles from each Sampradaya. చైతన్య మహాప్రభులు వారు ఏం చేశారు? ప్రతి సంప్రదాయం నుంచి రెండు సూత్రాలని తీసుకున్నారు. These four Sampradayas are the most bona fide Vaishnava Sampradayas. ఈ 4 సాంప్రదాయాలు ప్రామాణికమైనటువంటి వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు. Chaitanya Mahaprabhu took from Sri Sampradaya or Lakshmi Sampradaya 2 principles. చైతన్య మహాప్రభుల వారు స్త్రీ సాంప్రదాయ లేదంటే లక్ష్మీ సాంప్రదాయం నుంచి 2 సూత్రాలు తీసుకున్నారు. Number 1, the concept of devotional service free from karma and jnana. ఈ యొక్క భక్తియుక్త సేవ పద్ధతి ఈ కర్మ ఆ తర్వాత జ్ఞానం నుంచి కూడా వేరే అని చెప్పారు. That is known as Ananya Bhakti. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అనన్య భక్తి అని చెప్పి
pure devotional service. పవిత్రమైనటువంటి భక్తియుక్త సేవా ఆచరణ. There's no mix of jnana or karma. ఇందులో జ్ఞాన కర్మ మిళితం లేనటువంటిది. Throughout Bhagavad Gita, many places, many verses, Lord Krishna says Ananya Bhakti. ఆ తర్వాత పూర్తి భగవద్గీత తీసుకున్నట్లయితే భగవంతుడు కృష్ణుడు ఎన్నో సందర్భాల్లో అనన్య భక్తి గురించి మనకి తెలియజేశారు. For example, your devotional service should be pure. అంటే ఉదాహరణకి భక్తియుక్త సేవ అంటే ఏంది? పవిత్రంగా ఉండాలి. It should not be mixed with jnana and karma. ఇది జ్ఞాన కర్మాలతో మిశ్రితమై ఉండకూడదు. It is like this. Sweet rice is very tasty, very nice. ఉదాహరణకి ఈ యొక్క పాయసం ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. But if you put a little bit sand to it, it is very difficult to eat. దాంట్లో కొంచెం ఇసుక కలిపినట్లయితే దాన్ని తీసుకోవడం చాలా కష్టం. So like the pure devotional service is wonderful, amazing. It's like payasam, it's like sweet rice. ఈ యొక్క పవిత్ర భక్తియుక్త సేవాచరణ చాలా అద్భుతమైనటువంటిది, పాయసం లాంటిది, తీయది. But if you put jnana and karma in it, it's like putting sand in the sweet rice. అందులో జ్ఞాన కర్మాన్ని గాని మనం మిశ్రమం చేసినట్లయితే ఏ విధంగా అయితే పాయసంలో ఈ యొక్క ఇసుక కలిపిన దాంతో సమానం. We cannot eat, we cannot relish that. దాన్ని మనం ఆస్వాదించడం It's కష్టమైంది. not possible. Sand is there, you got to throw it down. ఆ తర్వాత ఇసుక ఉంది కాబట్టి దాన్ని తినలేము, పారేయాలి. So Chaitanya Mahaprabhu is so practice bhakti in a very pure way, ananya bhakti. అందుకే చైతన్య మహాప్రభులు వారు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ యొక్క భక్తిని ఏ విధంగా ఆచరించాలి? అనన్య భక్తి లాగా ఆచరించాలి. Lakshmi Sampradaya, Acharya is Ramanujacharya. ఈ యొక్క స్త్రీ సంప్రదాయాలకి ఆచార్యులు ఎవరు? రామానుజాచార్యులు వారు. So this principle together, Ramanujacharya Sampradaya, this bhakti free from jnana and karma. ఈ యొక్క సూత్రాన్ని రామానుజ సంప్రదాయం నుంచి తీసుకున్నాము. భక్తి అనేటటువంటిది ఈ జ్ఞాన, ఆ తర్వాత వైరాగ్యానికి, జ్ఞాన వైరాగ్య కర్మకి అతీతమైనటువంటి. But also we should not hanker for money, we should not hanker for women. ఆ తర్వాత మనం ధనం కోసమో స్త్రీల కోసమో వ్యామోహం చెందరాదు. We should not hanker for name, fame. ఆ తర్వాత పేరు ప్రతిష్టల కోసం పాటుపడరాదు. What is kirti, kanchana, kama? We should keep away. If it is there means, again it is mishrama bhakti, it is not ananya bhakti. ఈ కీర్తి, కాంచన, కామం నుంచి దూరంగా ఉండాలి. అవిగానే ఉండి భక్తి చేసినట్లయితే అది మళ్ళీ మిశ్రమ భక్తి అవుతుంది. For example, you take Chaitanya Mahaprabhu, a sannyasi. There are many sannyasis with him. One sannyasi was known as Chota Haridas Thakur. చైతన్య మహాప్రభుల వారి దగ్గర చాలా మంది సన్యాసులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళలో ఒకరు చోటా హరిదాస్ ఠాకూర్. One day Chaitanya Mahaprabhu rejected this Chota Haridas. ఒకరోజు చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఈ చోటా హరిదాస్ ఠాకూర్ ని తిరస్కరించారు. Why? He gave a lusty look towards a woman. ఎందుకు అని అంటే ఒక కామపూరితమైనటువంటి చూపుతో ఒక స్త్రీని చూడడం జరిగిందన్నమాట. Mahaprabhu said, if you have this kind of attitude, please don't be with me. అప్పుడు మహాప్రభు ఏం చెప్పారు? ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచన నీలో ఉన్నట్టయితే నా దగ్గరికి రావద్దు అని. He never touched her, just a look. ఆయన ఏమి ఆమెను తాకలేదు, ఊరికే ఒక చూపు చూశారు. When Mahaprabhu said, no, you cannot be in my association. అప్పుడు మహాప్రభులు వారు అన్నారు, నా యొక్క సాంగత్యంలో నీకు తావు లేదు. Why Chaitanya Mahaprabhu was so strict? Because he wanted to set standards for the future. ఎందుకు చైతన్య మహాప్రభువులు అంత నిర్దిష్టంగా ఉన్నారు అని అంటే భవిష్యత్తులో ఒక ఈ సాంప్రదాయ పద్ధతుల్ని సరైన దీంట్లో నడిపించే నిమిత్తం. So though the devotees came and requested, other devotees came and requested Chaitanya Mahaprabhu, he just had a look at a woman, he never touched her at all. Mahaprabhu, please forgive him. But Mahaprabhu said, no chance. వేరే తోటి భక్తులు అందరూ మహాప్రభులు వారిని ప్రాధేయపడ్డారు. ఆయన జస్ట్ ఒకసారి చూశారు అంతేను, అంతకు మించి ఆయన ఏ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేదు. దయచేసి ఆయన క్షమించండి అని చెప్పి అడుగుతారు. Mahaprabhu said no. మహాప్రభులు వారు నిరాకరించారు. So it's a lesson we have to learn how strict Mahaprabhu was. మనం దీని నుంచి మనం పాఠం నేర్చుకోవాలి. మహాప్రభులు వారు ఎంత తీవ్రతతో ఉండేవాళ్ళు ఈ పద్ధతులు. He wanted our devotees to practice ananya bhakti, pure devotional service. మన భక్తులందరూ కూడా అనన్య భక్తి ఆచరించాలని మహాప్రభుల యొక్క ఆలోచన. Another thing is, another example for money. If somebody hankers for money, again Mahaprabhu will not keep them with him. ఎవరైనా గానీ ధనం పట్ల ఆసక్తి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళని కూడా మహాప్రభుల వారు దూరం పెట్టేస్తారు. Another example of Isha. ఇంకొక ఉదాహరణ వచ్చి ఈశాన్, A servant of Chaitanya Mahaprabhu. ఆయన ఎవరంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అంతరంగిక సేవకుడు. He was traveling with Chaitanya Mahaprabhu, but without the knowledge of Chaitanya Mahaprabhu, he was holding one gold coin with him. ఆ తర్వాత ఆయన చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఎక్కడ ప్రయాణిస్తే అక్కడ ఆయనతో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు.
కానీ మహాప్రభుకు తెలియకుండా ఒక బంగారు నాణ్యాన్ని ఆయనతో ఉంచుకున్నారు. Mahaprabhu asked him, Ishan, do you have any gold coins with you? అప్పుడు మహాప్రభులు అడిగారు, ఈశాన్ మీ దగ్గర ఏమన్నా బంగారు నాణాలు ఉన్నాయా? Yes, Lord, I have one gold. అవును స్వామి, నా దగ్గర ఒక బంగారు నాణ్యం ఉంది. We had 8 gold coins, but 7 gold coins, as per your instruction, we gave to the hotel owner. మన దగ్గర 8 బంగారు నాణ్యాలు ఉన్నాయి. మీరు చెప్పిన ఆదేశానుసారం ఈ యొక్క సత్రం వ్యక్తికి 7 నాణ్యాలు ఇవ్వడం జరిగింది. I'm giving 1 gold. ఒక్క బంగారు నాణ్యాన్ని నాకు ఉంచుకున్నారు. Then Mahaprabhu said, without my knowledge, you're picking 1 gold coin. It's better you go home and get married. You're unfit to be a brahmachari and a sannyasi with me. ఆ తర్వాత మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే, నాకు తెలియకుండా నువ్వు బ్రహ్మచారిగా ఉండి ఒక బంగారు నాణాన్ని నీతో ఉంచుకొని తిరుగుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు బ్రహ్మచారి జీవితానికి అనర్హుడివి, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి వివాహం చేసుకో అని చెప్పారు. Okay, you want money? No problem. Be a grahastha, give money and get married. ఆ తర్వాత నీ దగ్గర ధనం ఉంచుకోవాలని కోరుకుంటే పర్వాలేదు, నువ్వు వెళ్ళి గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి ధనాన్ని పెట్టుకోవాలి. Mahaprabhu wanted to practice only Ananya Bhakti. అంటే దీని నుంచి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, మహాప్రభుల వారు అనన్య భక్తి ఆచరించాలని కోరుకుంటారు. In another occasion, another devotee was traveling with Mahaprabhu. ఇంకొక సందర్భంలో ఇంకొక వ్యక్తి మహాప్రభుల వారితో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. One day, Mahaprabhu had prasadam. They asked this servant, this devotee, do you have haritaki? అతను ఒక రోజు మహాప్రభుల వారు ప్రసాదం స్వీకరించిన తర్వాత ఆ భక్తుడిని అడిగారు, నీ దగ్గర హరితకి ఉందా? Haritaki is small herb. After food, if you eat that one, it's good for digestion. అది హరితకి అనేది ఒక ఆయుర్వేద మూలిక. అది గాన ఆహారం తర్వాత తీసుకున్నట్లయితే ఆహారం చక్కగా జీర్ణం అవుతుంది. So this devotee said, Mahaprabhu, I'll just go and bring it. He went to a few houses, he asked for them, and he got some haritaki and gave to Mahaprabhu. ఆయన ఏం చేశారు, సరే మహాప్రభు అని చెప్పేసి బయటకు వెళ్ళి చాలా ఇళ్ళు తిరిగి వెతికి ఈ హరితకి అనే మూలికని తీసుకొని వచ్చి మహాప్రభుల వారికి ఇస్తారు. Mahaprabhu had that. మహాప్రభుల వారు దాన్ని తీసుకుంటారు. The next day after lunch, in the same way, Mahaprabhu asked, do you have haritaki with you? Can you get me some haritaki? మరుసటి దినం కూడా భోజనానంతరం మహాప్రభుల వారు హరితకిని మళ్ళీ ఆ భక్తుడిని అడగడం జరిగింది. So that's Mahaprabhu. I immediately opened and immediately gave. ఆ తర్వాత వెంటనే ఆ భక్తుడు ఎటువంటి కాలయాపన లేకుండా ఆ మూలికని ఇవ్వడం జరిగింది. Then Mahaprabhu asked, how come we have this haritaki? మహాప్రభులు వారు అడిగారు, ఏ విధంగా టక్కని ఇచ్చేసావే అని. Yesterday he went and searched and he got it. నిన్న వెతికి ఎక్కడో వెళ్ళి వెతికి తీసుకుని వచ్చావు. But today he gave me immediately. ఈ రోజు నువ్వు ఉన్నట్టు అడిగిన వెంటనే ఇచ్చేసావు. How is that? ఏ విధంగా వీలైంది? I knew Mahaprabhu that we'll be needing haritaki, so I'm storing it. ఆ తర్వాత భక్తుడు చెప్పారు, మళ్ళీ నీకు కావాల్సి పడుతుందనే ఉద్దేశంతో దాన్ని నేను దాచి ఉంచాను. Mahaprabhu said, if you're storing it, this grahastha mentality, you're unfit to be a brahmachari or a sannyasi, please go home, get married and be there. అప్పుడు వెంటనే మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే, ఈ దాచి పెట్టుకునే గుణం అనేటటువంటిది సన్యాసికి బ్రహ్మచారికి తగినది, నువ్వు గృహస్థాశ్రమం తీసుకో, ఇంటికి వెళ్ళని చెప్పి పంపించేసి. So this is the principle it took from Sri Sampradaya. That is Ananya Bhakti, devotional service, avoid devotional service, free from jnana and karma. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క సూత్రాన్ని శ్రీ సాంప్రదాయం నుంచి చైతన్య మహాప్రభుల వారు స్వీకరించారు. అనన్య భక్తి అని అంటే ఈ యొక్క కర్మకి జ్ఞానానికి అతీతమైనటువంటి. Next principle I took from Sri Sampradaya, that is service to the devotees, Bhakta Jana Seva. ఇంకొక సూత్రం ఏం తీసుకున్నారంటే, రెండో విషయం భక్త జన సేవ. That means serving the devotees. అంటే భక్తులకు సేవ చేయడం. Serving the devotees is very, very important. భక్తులకి సేవ చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి We should విషయం. be careful not to hurt the devotees, not to blaspheme the devotees. ఆ తర్వాత మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. భక్తుల్ని నిందించడం గాని వాళ్ళని కలత చెల్లించడం It's a great opportunity to serve the devotees. మనం గొప్ప సదవకాశం భక్తులకి సేవలు అందించడం. When serving the devotees, what happens? Our false ego will go. భక్తులకి సేవ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మనలో ఉండేటటువంటి తప్పుడు అహంకారం మన నుంచి దూరం అయిపోతుంది. Chaitanya Mahaprabhu, Supreme Lord, he was serving the devotees. చైతన్య మహాప్రభుల వారు దేవాది దేవుడు, కానీ ఆయన భక్తులకి సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు. Srila Prabhupada, he was serving the devotees. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తులకి సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు. You can see all the acharyas that are serving the devotees. మనం ఆచార్యులు అందరి జీవితాలు చూసినట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులకి సేవ గావించారు. This way, Chaitanya Mahaprabhu took 2 principles from Lakshmi Sampradaya. That is Ananya Bhakti, pure devotional service, and then
Second principle, serving the devotees, that is Bhakta Jana Seva. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభుల వారి శ్రీ సాంప్రదాయం నుంచి అనన్య భక్తి ఈ జ్ఞాన కర్మకి అతీతంగా ఉండేటట్టు ఆచరించమనే విషయాన్ని, ఆ తర్వాత భక్త సేవ, భక్తులకి సేవలు ఆచరించడం అనే విషయం, ఈ రెండు విషయాల్ని గ్రహించారు. చైతన్య మహాప్రభు two principles from మధ్వ సంప్రదాయ. ఈ చైతన్య మహాప్రభుల వారు మధ్వ సంప్రదాయం నుంచి రెండు సూత్రాలను తీసుకున్నారు. బ్రహ్మ మధ్వ సంప్రదాయం. దాన్ని బ్రహ్మ మధ్వ సంప్రదాయాన్ని కూడా పిలుస్తారు. శ్రీ సంప్రదాయ లక్ష్మీ సంప్రదాయ, మధ్వ సంప్రదాయం బ్రహ్మ మధ్వ సంప్రదాయం. ఈ శ్రీ సాంప్రదాయాన్ని మనం లక్ష్మీ సాంప్రదాయం అని కూడా అంటాము. ఈ మధ్వ సంప్రదాయాన్ని బ్రహ్మ మధ్వ సంప్రదాయాన్ని కూడా పిలుస్తారు. చైతన్య మహాప్రభు సంప్రదాయ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయం. మన చైతన్య మహాప్రభుల వారి సంప్రదాయం ఏంటంటే బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయం. So Mahaprabhu, the first principle is Kevala Advaita Nirakana. That means defeating the Mayavadi philosophy. ఈ మత సంప్రదాయం నుంచి తీసుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి సూత్రం ఏంటంటే కేవల అద్వైత నిరసన, అంటే మాయవాది తత్వాన్ని ఖండించడం. మధ్వాచార్యుల వారు చాలా స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళు. ఈ మాయవాద తత్వం పట్ల ఆయనకి అస్సలు దాన్ని ఎప్పుడు ఖండిస్తూ ఉండేవాడు. మాయవాద తత్వం అంటే ఏంటి? ప్రతిదీ మాయా. మీరు మాయలో ఉన్నారు, నేను మాయలో ఉన్నాను. మనం అందరం కూడా మాయతో కప్పబడి భగవంతుడు కూడా మాయతో కప్పబడి ఉన్నారు. ఈ యొక్క మాయ మన నుంచి దూరం అయినప్పుడు మనం దేవుడు అయిపోతాం. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నువ్వు, నేను, భగవంతుడు, కృష్ణుడు అందరూ దేవుళ్ళే. మనం ఈ మాయ కప్పబడింది, ఇప్పుడు అది మన నుంచి తొలగిన వెంటనే మనం కూడా దేవుడు అయిపోతాం. వాళ్ళ యొక్క ఇది ప్రత్యేక ఏంటంటే మనం అందరం ఒకటి అని, ఏకత్వం. ఆ తర్వాత కృష్ణుడు, నువ్వు, నేను అందరం ఏకులం. అది ఆ తత్వాన్ని మధ్వాచార్యుల వారు ఖండించారు. మాయావాద ఖండన, దాన్నే మాయవాద ఖండన అని కూడా పిలుస్తారు. చైతన్య మహాప్రభు ఈ యొక్క సూత్రాన్ని చైతన్య మహాప్రభుల వారు మధ్వ సంప్రదాయం నుంచి తీసుకున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు మాయావతి మహాప్రభులు వారు చెప్పేవాళ్ళు, ఎప్పుడైనా మనం మాయవాదిని గాని చూసినట్లయితే వెంటనే పోయి నది స్నానం చేయమన్నారు, గంగా నది స్నానం చేయమన్నారు. అది వీలు లేని పక్షంలో మన పవిత్రీకరణ కోసం సూర్య దర్శనం చేసుకోవాలి, సూర్యుడికి మొహం చూపించాలి. అంటే భగవంతుడు మనము ఒకటి అని చెప్పడం అనేది చాలా పెద్ద అపరాధం. చైతన్య మహాప్రభు దీన్ని తీసుకుని ఈ మాయవాద తత్వాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ వర్షిప్ ఆఫ్ డిటీ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ టు బి ఎటర్నల్. ఆ తర్వాత ఇంకొక సూత్రం ఏంటంటే భగవంతుడు కృష్ణుడి విగ్రహాన్ని ఏ విధంగా మనం పూజించాలంటే అది శాశ్వతమైనటువంటిదిగా భావించి పూజించాలి. కృష్ణమూర్తి సేవన అంటే దాని కృష్ణమూర్తి సేవన. అంటే కొన్ని రోజులు భగవత్ విగ్రహం ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు ఉండదు, అలా భావన కాదు. భగవంతుడు కృష్ణుడి విగ్రహం ఎప్పుడు ఉంటుంది, శాశ్వతమైనటువంటి. అంటే భగవంత్ విగ్రహం, కృష్ణుడి విగ్రహం అంటే శాశ్వతం. ఇక్కడ ఉదాహరణకి తిరుపతిలో రాధా గోవింద శాశ్వతం, కొండపైన బాలాజీ మూర్తి శాశ్వతం, శ్రీరంగంలో రంగనాథుడు శాశ్వతమైన, ఉడిపిలో కృష్ణుడు శాశ్వతం, మాయపూర్లో పంచతత్వ వాళ్ళు శాశ్వతమైన, బృందావనంలో రాధా శ్యామ్ సుందరు వాళ్ళు శాశ్వతులు.
ఈ యొక్క భగవంతుడి విగ్రహాన్ని అర్చించడం శాశ్వతమైనటువంటిది అనేటటువంటి సూత్రాన్ని కూడా మధ్వ సాంప్రదాయం నుంచి చైతన్య మహాప్రభుల వారు తీసుకున్నారు. Then he took two principles from Rudra Sampradaya. ఆ తర్వాత రుద్ర సంప్రదాయం నుంచి 2 సూత్రాలను The తీసుకున్నారు. Acharya is Vishnu Swami. ఆయన రుద్ర సంప్రదాయ ఆచార్యులు వచ్చేసి విష్ణు స్వామి. What is the first principle? ఏంటి మొట్టమొదటి The సూత్రం? sentiment of total dependence on Krishna. అంటే మనం పూర్తిగా భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఉండాలి, Totally depending on Krishna. సంపూర్ణంగా భగవంతుడి పైన ఆధారపడి ఉండాలి. Tadiya Sarvasva. అదే సర్వస్య భావ. Totally depending on Krishna. Krishna is my shelter. అంటే పూర్తిగా ఆయన భగవంతుడి శరణాగతిని పొందడం, భగవంతుడే నా దేవుడు అని భావించడం. That is the principle Chaitanya Mahaprabhu. And he showed to the world how one has to depend on Krishna. ఈ సూత్రాన్ని విష్ణు సాంప్రదాయం నుంచి మహాప్రభులు వారు తీసుకోవడమే కాకుండా Rudra Sampradaya. రుద్ర సంప్రదాయం నుంచి పూర్తి ప్రపంచానికి తెలియజేశారు ఈ విషయాన్ని. How one should depend on Krishna. ఏ విధంగా భగవంతుడి పైన మనం ఆధారపడాలి. And second principle is the path of spontaneous devotional service. ఇంకో సూత్రం వచ్చేసి అనన్య భక్తిని ఏ విధంగా ఆచరించాలి. Spontaneous devotional service known as Raga Marga. దాని రాగ మార్గాన్ని కూడా అంటారు అనమాట. There are two margas, known as Vaidhi Marga and Raga Marga. 2 మార్గాలు ఉన్నాయి, వైద్య మార్గ, రాగ మార్గ. Now we do this, what we practice is known as Vaidhi Marga. మనం భక్తులం, మనం అందరం ఆచరించేది వైద్య మార్గం. Now that is we practice by rules and regulations. అంటే ఈ నియమ నిబంధనల ఆధారంగా భక్తి చేయడం. Yes, you have to attend Marga. నువ్వు మంగళారతి హాజరవ్వాల్సిందే, Bhagavatam, study Bhagavatam. భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయాలి, పఠనం చేయాలి. You have to chant this many rounds of malas. ఆ తర్వాత ఇన్ని మాలలు జపం చేయాలి. There are so many rules and regulations of it. And now there's a pushing movement. Always a spiritual master, the devotees keep on pushing us. అది మనది ఏంటంటే ఈ యొక్క సూత్రాల ఆధారంగా ఆధ్యాత్మిక గురువు తర్వాత భక్తులు మనల్ని ఒత్తిడి చేస్తూ ఉండేటటువంటి భక్తి మనం ఆచరిస్తున్నాం. But we need always some pressure, others will not practice. మనకి ఏదో ఒకరిది మన పైన ఒత్తిడి కావాలి, లేకుంటే మనం ఆచరించాం. Nobody tells us for Mangalarti, we sleep happily. మనం ఎవరైనా కానీ నువ్వు మంగళారతికి రావాలని అడగకుండా ఉంటే హ్యాపీగా నిద్రపోతాం. Nobody's asking about the chanting, we will not chant it down. ఎవరైనా కానీ మన జపం గురించి అడగలేదంటే ఇంక జపమే చేయం. This is said, under the direction of a spiritual master, one should practice bhakti. అందుకే ఏం చెప్పారు, ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆదేశానుసారం మనం భక్తి ఆచరించాలి. So this is Raga Marga. Raga Marga is without any pressure, without anybody telling, but lovingly we do things for Krishna. ఈ యొక్క రాగ మార్గ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎటువంటి ఎవరు చెప్పాల్సిన విధి లేకుండా మనకు మనం స్వయంగా భక్తి ఆచరించడం. What we are practicing is Vaidhi Marga, with rules and regulations. కానీ మనం ఇప్పుడు ఆచరించేది వైద్య మార్గ. And what the Chaitanya Mahaprabhu took is Raga Marga. కానీ మహాప్రభులు వారు ఆయన రాగ మార్గాన్ని తీసుకొని భక్తి ఆచరించారు. Spontaneous devotional service. అంటే ఎటువంటి ఇది లేకుండా భక్తి ఆచరించడం, పవిత్ర భక్తిని ఆచరించడం. Raga Marga, they are known as Raganuga Bhaktas. ఎవరైతే రాగ మార్గంలో భక్తి ఆచరణ చేస్తారో వాళ్ళని Raganuga Bhaktas. రాగానుగ భక్తులు అని చెప్పి పిలుస్తారు. So these are two principles he took from Rudra Sampradaya. ఈ యొక్క రుద్ర సంప్రదాయం నుంచి ఈ 2 సూత్రాలని మహాప్రభులు వారు తీసుకున్నారు. That is total dependence on Krishna. సంపూర్ణంగా భగవంతుడి మీద ఆధారపడడం. And the bhakti performing in Raga Marga. ఆ తర్వాత ఇంకోటి భక్తిని మనం రాగానుగ మార్గంగా భక్తిని ఆచరించాలి. Spontaneous devotional service. ఎటువంటి అంతరాయం లేనటువంటి భక్తి. Then he took 2 principles from Kumara Sampradaya. మహాప్రభులు వారు కుమార సంప్రదాయం నుంచి కూడా 2 సూత్రాలు తీసుకున్నారు. Then the Acharya is Nimbarka Muni. అక్కడ దానికి సంబంధించిన ఆచార్యులు ఎవరంటే నింబార్క ముని. And the philosophy known as Dvaita Advaita philosophy. ఇది అద్వైత ద్వైత అద్వైత సిద్ధాంతం అన్నమాట. So what are the 2 principles he took from this Sampradaya? ఏమి 2 సూత్రాలు తీసుకున్నారు? The need of taking exclusive shelter of Srimati Radharani. అంటే సంపూర్ణంగా రాధారాణి యొక్క శరణాగతి పొందాలి. ఏకాంత రాధిక ఆశ్రయ. ఏకాంత రాధికాశ్రయ. Radharani, you are everything for me. ఓ రాధారాణి మీరే నాకు సర్వం. If you just surrender to Radharani, to get Krishna is very easy. రాధారానికి మనం కానీ శరణాగతి అయినట్లయితే భగవంతుడు కృష్ణుని పొందడం సులభం. If Radharani says this devotee is better than me,
Please accept, Krishna will accept. రాధారాణి గాన ఎవరినైనా చూపించి నాకంటే గొప్ప భక్తులు అని చెప్పినట్టు వెంటనే భగవంతుడు వాళ్ళని స్వీకరిస్తారు. Oh Krishna, this devotee is wonderful. You please accept, he'll accept. ఓ కృష్ణ, ఈ భక్తుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి అన్న వెంటనే రాధారాణి స్వామి ఆ భక్తుడిని. So in Vrindavan, everybody chants Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe. అందుకే బృందావనంలో ప్రతి ఒక్క భక్తుడు రాధనామాన్ని స్తుతిస్తూ ఉంటారు. From Rikshavala to anybody, Radhe Radhe. రిక్షా తోలే వ్యక్తుల నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాధే రాధే అనే నామాన్ని. On every tree there is Radhe Radhe. ప్రతి ఒక్క చెట్టు పైన కూడా రాధే అని రాసి ఉంటారు. And houses there is Radhe Radhe. ఈ యొక్క ఇళ్ల పైన కూడా రాధే రాధే. Even the meet morning, say good morning, Hare Krishna, Namaste. No, Radhe Radhe. ఒకరినొకరు పలకరించుకోవడం కూడా రాధే రాధే అని పలకరించుకుంటారు. No namaskaram, Radhe Radhe. ఇది మనం నమస్కారం పెట్టడం కాదు, రాధే రాధే. So much that this spontaneous love for Srimati Radharani, taking exclusive shelter of Srimati Radharani, Ekanta Radhika Ashraya. అంటే వాళ్ళు ఏకాంత రాధికాశ్రయ భావన అన్నమాట. అంటే సంపూర్ణంగా అమ్మవారి పైన ఆధారపడి భక్తి చేయడం. This is one principle. A second principle from Kumar Sampradaya, taken by Chaitanya Mahaprabhu, is Gopi Bhava. ఇది ఒక సూత్రం. రెండో సూత్రం కుమార సంప్రదాయం నుంచి తీసుకునింది ఏంటంటే గోపీ భావం. There is certain mood of the gopis love for Shri Krishna. అంటే గోపికలు ఏ విధమైనటువంటి అనన్య భక్తిని కలిగి ఉన్నారో భగవంతుడి పట్ల ఆ దాన్ని కూడా తీసుకున్నారు. Gopis love for Krishna, attachment to Krishna is beyond our imagination. అంటే గోపి భావన భగవంతుడి పట్ల అనేది మనకు ఊహకు అందనటువంటిది. For them, they don't know anything in life except Krishna. జీవితంలో భగవంతుడు కృష్ణుడు తప్పించి ఇంక వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. 24/7 only Krishna. ఈ 24 గంటలు కూడా కృష్ణుడి గురించి ఆలోచన. Anything they see Krishna. ఏది చూసినా వాళ్ళు కృష్ణునే చూస్తారు. ప్రేమాంజలి సంత సదైవ శ్యామ సుందరం చింతి స్వరూపం గుణస్వరూపం గోవింద మాధకృష్ణం తమహం భజామి. Their eyes are haunted to stand up and love. మనం చూడొచ్చు బ్రహ్మ సంహితలో ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విలోచనేన సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి. ఆ యొక్క శ్లోకం ద్వారా ఈ కళ్ళు అంతా కూడా భగవద్భక్తి అనేటటువంటి అంజనంతో నింపుకొని ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎక్కడ ఏం చూసినా గానీ కృష్ణునే చూస్తున్నారు. చెట్టుని చూసినా కృష్ణునే, ఒక పిల్లవాడిని చూసినా దాంట్లో కృష్ణునే చూస్తారు. వంట చేసేటప్పుడు కృష్ణుడే, నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా కృష్ణునే వాళ్ళు చూస్తారు. దీన్ని గోపీ భావాగా పిలుస్తాం. చైతన్య మహాప్రభు వారు అదే భావాన్ని. ఒకసారి ఉద్ధవుడు బృందావనాన్ని సందర్శించినప్పుడు భగవంతుడి ద్వారా పంపబడ్డారు. ఓ ఉద్ధవ, నువ్వు వెళ్ళి గోపికలకి ఒక సలహా ఇవ్వు. వాళ్ళు ఎందుకంటే చాలా మానసిక స్థితిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్నే తలుచుకొని ఏడుస్తున్నారు. నువ్వు బ్రహ్మజ్ఞానివి కాబట్టి వాళ్ళలో ఉండే అనర్థాన్ని తొలగించు. నువ్వు ఎల్లవేళలా నన్నే తలుచుకొని ఏడవటం అనే దాని నుంచి వాళ్ళని నువ్వు ఆపివేయి. ఈ యొక్క ఉద్ధవుడు సరేనని చెప్పేసి బృందావనానికి బయలుదేరాడు. కానీ గోపికలను ఆయన చూసిన వెంటనే ఆయనకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఆయన ఎప్పుడు కూడా చవి చూడలేదు ఈ రకమైనటువంటి భక్తి తత్పరత కృష్ణుడు పట్ల. ఈ భూమండలంలో ఏ సాధువు గాని ఋషి గాని ఈ రకమైనటువంటి భక్తి పారవస్యాన్ని ఎవరు చూపించలేదు. ఈ గోపికలు పవిత్ర భక్తికి ఒక మారు పేరుగా నిలిచారు. నారదులు వారు ఇంకా గొప్ప గొప్ప భక్తులందరూ కూడా వాళ్ళ ఆశ్చర్యచకితులైనారు వీళ్ళ యొక్క గోపి భావాన్ని చూసి. ఒక ఉదాహరణ, ఒక గోపిక తపస్సు ఆచరిస్తున్నారు. అప్పుడు ఉద్ధవుడు వెళ్ళి ఆ గోపికను అడిగా, ఓ గోపి, మీరు తపస్సు కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నారా?
I'm doing tapas to forget Krishna. ఆమె ఏం చెప్పారంటే, నేను ఎందుకు తపస్సు ఆచరిస్తున్నానంటే కృష్ణుని మర్చిపోయేదానికి చేస్తున్నాను. What? To do tapas to forget Krishna? ఏంటి? కృష్ణుని మర్చిపోయేదానికి తపస్సు ఆచరిస్తున్నారు. Everybody is doing tapas to remember Krishna, to get Krishna. అందరు కూడా భగవంతుని గుర్తుంచుకొని కృష్ణుని పొందే కోసం తపస్సు ఆచరిస్తే మీరేంది ఈ విధంగా చేస్తున్నారు? Uddhava, these things you not understand. Please go away. ఓ ఉద్ధవ, నీకు ఈ విషయాలు అర్థం కాదు, మీరు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుంచి. You will not understand. మీకు అర్థమే కాదు. I want to forget Krishna. నేను భగవంతుని మర్చిపోవాలనుకుంటున్నాను. Why you want to forget Krishna? ఎందుకు కృష్ణుని మరవాలనుకుంటున్నారు? I see Krishna everywhere. నేను కృష్ణుని ప్రతి దగ్గర చూస్తున్నాను. I cannot do my service properly. నా సేవలు నేను సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాను. I cannot take care of my children. నా పిల్లల్ని I చూసుకోలేకపోతున్నాను. cannot cook food. నేను వంట I చేయలేకపోతున్నాను. cannot care for my husband. నా భర్తను I cannot care చూసుకోలేకపోతున్నాను. for my in-laws. నా అత్తమామలను I చూసుకోలేకపోతున్నాను. cannot do anything in this world. ఈ ప్రపంచంలో ఏ పని చేయలేకుండా cannot take care of the cows and the cows. నీ యొక్క ఆవులు దూడల్ని కూడా చూసుకోలేకపోతున్నాను. Nothing I can do ఏ పని చేయలేని because పరిస్థితి. I see only Krishna. ఎందుకంటే నేను కేవలం కృష్ణునే చూస్తున్నాను. So I'm doing tapas to forget Krishna. అందుకే నేను తపస్సు ఆచరిస్తున్నాను కృష్ణుని మరిచేదాని కోసం. Uddhava was flabbergasted. బుద్ధుడు దిగ్భ్రాంతి చెందారు. Anybody like this? ఎవరైనా ఈ విధంగా ఉంటారా? All the time Krishna. సర్వవేళలా కృష్ణ కృష్ణ. So actually, Krishna said to Uddhava not to teach them, to learn from gopis what is love. అక్కడ కృష్ణుడు నిజం చెప్పాలంటే బుద్ధుడిని పంపించింది గోపికలకు ఏదో నేర్పించే దాని కోసం కాదు, వాళ్ళ నుంచి ఈయన నేర్చుకునే దానికి పంపించారు. What is pure devotion? ఏంటి పవిత్ర భక్తి అనేటటువంటిది ఈయనకి So తెలియజేయాలి. Uddhava was astonished. Tears were flowing from his eyes. బుద్ధుడు ఆశ్చర్యచకితుడై ఆయన కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారులు కారుతూ ఉన్నాయి. So when he came back to Mathura from Vrindavan, when he came back, వృందావనం నుంచి మథురకి ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు he was doing Radha Bhajan, ఆ తర్వాత ఆయన రాధా భజన చేస్తూ వస్తున్నారు. chanting Radharani's రాధారాణి నామాన్ని జపిస్తూ Radhe, 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 Radhe. He became mad. Srimati Radharani's devotion. ఆ రాధే రాధే రామాన్ని జపిస్తూ పిచ్చివాడైపోయారు. He prayed to the Supreme Lord, I want to be grass or creepers in Vrindavan. ఆయన భగవంతుని ఏమని ప్రార్థించారంటే, నేను ఒక గడ్డిపోచగానో లేకుంటే ఒక లతగానో బృందావనంలో ఉండిపోవాలనుకుంటున్నాను. So the gopis they run, they can trample me. Dust from the lotus feet can fall on me. ఈ గోపికలు పరిగెత్తేటప్పుడు వాళ్ళ పాద ధూళి నా నెత్తిన పడి నన్ను తొక్కుకుంటూ వెళ్ళని. Let me get trampled by these gopis. ఈ యొక్క గోపికల ద్వారా నేను తొక్కబడాలి. That is Gopi Bhava. అది గోపి భావ. And Chaitanya Mahaprabhu took this new Gopi Bhava. ఈ చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఈ భావాన్ని, ఈ గోపి భావాన్ని తీసుకున్నారు. The exalted mood of gopis love for Krishna. ఈ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ఈ గోపి భావన కృష్ణుడి పట్ల. So once again, he took two principles from Sri Sampradaya. ఈయన శ్రీ సాంప్రదాయం నుంచి 2 సూత్రాలు తీసుకున్నారు. What are the two Sampradaya? Two of the principles from Sri Sampradaya. ఈ ఏంటి ఆ 2 సూత్రాలు శ్రీ సాంప్రదాయం నుంచి? One is Ananya, ఒకటి వచ్చి అనన్య భక్తి, free from Dana, Karma, only pure devotion service. ఆ తర్వాత జ్ఞాన కర్మ నుంచి అతీతమైనటువంటిది పవిత్రమైనటువంటి భక్తియుక్త సేవ ఆచరణ. Number 2 is service to devotees, Bhakta Jana Seva. ఆ తర్వాత ఇంకో 2వ సూత్రం వచ్చేసి భక్తులకి సేవ చేయడం, భక్త జన సేవ. How to serve the devotees. ఏ విధంగా భక్తులకి సేవలు So అందించాలి. 2 principles Chaitanya Mahaprabhu took from Madhva Sampradaya. ఈ 2 సూత్రాలని మధ్వ శ్రీ సంప్రదాయం మధ్వ సంప్రదాయం నుంచి 2 సూత్రాలు తీసుకున్నారు. Refuting Mayavada philosophy. ఈ మాయవాద తత్వాన్ని ఖండించడం, Condemn the Mayavada, never accept Mayavada philosophy. ఈ యొక్క మాయవాద తత్వాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆయన అంగీకరించలేదు. And worshipping the deity of Krishna, understanding it to be eternal. ఆ తర్వాత విగ్రహం కృష్ణుని పూజించడం, దాన్ని శాశ్వతంగా భావించడం. Krishnamurti said. కృష్ణమూర్తి. ఆ తర్వాత రుద్ర సంప్రదాయం నుంచి 2 సూత్రాలు తీసుకున్నాం. One or two Sampradaya, Acharya is Nimbarka. దానికి రుద్ర సంప్రదాయ ఆచార్యులు ఎవరు? నింబార్కం. Sorry, Rudra Sampradaya is Vishnu Swami. రుద్ర సంప్రదాయానికి వచ్చి విష్ణు స్వామి. The two principle is, one is total dependence on Krishna. అంటే ఒక సూత్రం వచ్చేసి సంపూర్ణ శరణాగతి భావం కృష్ణుడు పట్ల. Next principle is Raga Marga, spontaneous devotion service. ఇంకోటి వచ్చేసి రాగ మార్గ రాగానుక భక్తిని ఆచరించడం. So these two principles they took from Rudra Sampradaya.
ఈ రెండు సూత్రాలను రుద్ర సాంప్రదాయం నుంచి తీసుకున్నారు. There are two principles from Kumara Sampradaya. ఇంకా రెండు సూత్రాలని కుమార సంప్రదాయం నుంచి తీసుకున్నారు. The Acharyas, Nimbarkam. దానికి ఆచార్యులు వచ్చి నింబార్కము. This number one is taking complete shelter, exclusive shelter of Srimati Radharani. అంటే సంపూర్ణంగా రాధారాణికి శరణాగతి పొందడం. Ekanta Radhika Ashraya. ఏకాంత రాధికాశ్రయ. One principle. Second principle is understanding the exalted mood of Gopi's love of Krishna, which is known as Gopi Bhava. రెండోది వచ్చేసి ఈ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి భక్తి ఆచరణ చేసిన గోపీ భావాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం. So it is the four principles from four sampradayas. Eight principles from four sampradayas. ఈ రకంగా ఈ 8 సూత్రాలని ఈ 4 సాంప్రదాయాల నుంచి చైతన్య మహాప్రభుల వారు తీసుకోవడం జరిగింది. And Chaitanya Mahaprabhu philosophy is Achintya Veda Aveda Tattva. చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క సిద్ధాంతం ఏంటంటే అచింత్య భేద అభేద తత్వ. And we are one with God, at the same time we are different from God. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనం భగవంతు అంశలము, అదే సమయంలో భగవంతుడి నుంచి మనం వేరు అని. We are one with God, at the same time we are different. భగవంతుడితో ఏకం, ఇంకో అదే సమయంలో మనం వేరు అని కూడా చెప్పారు. How is that? ఏ విధంగా? For example, Srila Prabhupada is that. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. Qualitatively we are one with God, quantitatively we are different from God. మనం భగవంతుడితో లక్షణాలతో పోలిస్తే ఒకరము, కానీ ప్రమాణ రూపంలో తీసుకున్నట్టే పరిమాణ రూపంలో మనం వేరు అన్నారు. Example, Arabian Ocean is there. ఉదాహరణకి అరేబియా సముద్రం ఉంది. We go and get a glass of water from Arabian Ocean. మనం అరేబియా సముద్రం నుంచి ఒక గ్లాస్ తో నీళ్లు తీసుకొచ్చాం. Qualitatively we are all on the same. ఆ తర్వాత అరేబియన్ సముద్రంలో నీళ్లు, ఈ గ్లాస్ లో నీళ్లు గుణరీత్యా ఒకటే. Because Arabian Ocean water is saltish. అరేబియన్ సముద్రంలో నీళ్లు ఉప్పగా ఉంటాయి. The water in the glass from Arabian Ocean, this is saltish. ఆ సముద్రం నుంచి తెచ్చిన ఈ గ్లాస్ లో ఉండే నీళ్లు కూడా ఉప్పగా ఉంటాయి. Density of that Arabian Ocean and density of water in this glass is same. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క సముద్రపు నీళ్లు ఈ గ్లాస్ నీళ్లలో ఉండేటటువంటి సాంద్రత ఒకటే. I think water contains oxygen, hydrogen. This water contains hydrogen, oxygen. ఆ సముద్రంలో నీళ్ళలోనూ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి, ఈ గ్లాస్ లో నీళ్ళలోనూ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్. So qualitatively it is same. గుణరీత్యా రెండు ఒకటే. But quantitatively is పరిమాణ రీత్యా తీసుకున్నట్లయితే చాలా వ్యత్యాసం. Arabian Ocean is huge, massive body of water. అరేబియన్ సముద్రం తీసుకున్నట్లయితే అనంతమైనటువంటిది, అతి పెద్దదైనటువంటిది. But in a glass of water, small one. కానీ ఈ యొక్క గ్లాస్ లో ఉండేటటువంటి నీళ్ల పరిమాణం చూసినట్లయితే చాలా కొంచెం. So Arabian Ocean is known as Vibhu and is known as Anu. మనం అరేబియన్ ఓషన్ ని విభూతో పోల్చాము. ఈ యొక్క గ్లాస్ లో ఉండే నీళ్ళని అణువుగా పోల్చడం జరిగింది. Limited and there is unlimited. ఆ తర్వాత అణు అంటే ఏంది? తక్కువ పరిమాణం ఉండేటటువంటిది. విభు అంటే అనంతమైనటువంటిది. So we are one with the God. That means whatever the qualities Krishna has, God has, we have the same qualities. మనం భగవంతుడిలో ఉండేటటువంటి లక్షణాలని కలిగి ఉన్నాము, అవే లక్షణాలు. But he has got unlimited, but ours is limited. ఆయనది అసంఖ్యాకం, మనది కొంచెం. He is Vibhu, we are Anu. ఆయన విభు, మనం అణు అన్నమాట. So like this, Chaitanya Mahaprabhu gave this philosophy, Achintya Veda Aveda Tattva. అదే విధంగా ఈ విధంగా చైతన్య మహాప్రభుల వారు అచింత్య భేద అభేద తత్వాన్ని మనకి ఇచ్చారు. Today you see by his mercy the whole world people are chanting Hare Krishna, people are reading Bhagavad Gita, people are reading Bhagavatam. ఈ యొక్క చైతన్య మహాప్రభుల వారి కృప వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవన్ నామాన్ని జపిస్తూ భగవద్గీత భాగవత శ్రవణాన్ని పఠనాన్ని చేస్తున్నారు. Go to any country, people know Hare Krishna. ఏ ఖండానికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా హరే కృష్ణ మంత్రం అందరికీ తెలుసు. Chaitanya Mahaprabhu, Prithvirte Ache, it's a Nagarana Grama, Sarvata Prachara Holy Maranama. In the future, every town and village, they will be chanting of my name and Hare Krishna mantra. చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఏం చెప్పారు? భవిష్యత్తులో ప్రతి నగరం ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ప్రతిధ్వనిస్తుంది అని చెప్పారు. Where it is there, go any part of the world, people are chanting Hare Krishna. ఇప్పుడు అది జరుగుతుంది అనమాట. మనం ప్రపంచంలో ఏ మూలకు వెళ్ళినా కానీ ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం వినవచ్చు. This way, Chaitanya Mahaprabhu took the best principles from all the four sampradayas and made one philosophy. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభుల వారు అన్ని సాంప్రదాయాల నుంచి ఉత్తమమైనటువంటి సూత్రాలను తీసుకుని ఈ సాంప్రదాయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama.
కృష్ణ మహామంత్రం యొక్క ఇది విషయం. So you have any questions or comments? You're welcome. మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు కానీ విమర్శలు కానీ ఉంటే అడగచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. Tirumana, Hare Krishna. Tirumana. This Mayavadis, they are telling those who are doing bhajans, kirtan, pravachana, vigraharadhana, they are all papatmas. So the Prakashananda Saraswati, they have commented on this. So in Chaitanya Shikshamrita, it is told those who are doing all these things, they are all papatmas. So Chaitanya Mahaprabhu has condemned this. Yeah, because see, Prakashananda Saraswati told Chaitanya Mahaprabhu, you are taking sannyasa dharma. You are supposed to sit with us and discuss Vedanta Sutras. Why you are not doing that? Like a madman, like a sentimental person, on the roads you are chanting Hare Krishna and jumping. Why you are doing this? ప్రకాశానంద సరస్వతుల వారు చైతన్య మహాప్రభుకి ఏం చెప్పారంటే, మీరు సన్యాస దీక్ష తీసుకున్నారు కాబట్టి మా పక్కనే కూర్చొని భగవత్ విషయాన్ని చర్చ చేసి వేదాంత సూత్రాన్ని చర్చ చేయకుండా మీరు ఒక ఉన్మాది మాదిరి ఈ యొక్క హరే కృష్ణ భగవన్ నామాన్ని జపిస్తూ వీధుల్లో అంతా కూడా తిరుగుతున్నారు ఎందుకు అని చెప్పి అడిగారు. ఈ యొక్క సాధారణ వ్యక్తి మాదిరి ఏంటి ఈ మానసిక ఉన్మత్తత? మీరు సన్యాసులు, మీరు మాతో కూర్చొని వేదాంత సూత్రాన్ని చర్చ గావించాలి. అప్పుడు మహాప్రభుల వారు దీనికి జవాబు ఇచ్చారు. నా గురువు గారు నువ్వు తెలివైన వాడివి కాదు అని చెప్పారు. అందుకే నువ్వు సరళంగా కూర్చొని హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించమన్నారు. నా గురువు ఆజ్ఞానుసారం నేను కూర్చొని హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించడం, నేను హరే కృష్ణ మంత్రం జపించడం ద్వారా చాలా ఆనందాన్ని పొందాను. నేను నా గురువు గారితో చెప్పాను, ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా నా దివ్యానుభూతిని పొందుతున్నాను అని చెప్పాను. అప్పుడు మా గురువు గారు చెప్పారు, మంచిది, నువ్వు ఇదే విధంగా కొనసాగించు అని చెప్పారు. మహాప్రభుల వారు ఈ తత్వపరమైనటువంటి మాటల్ని ప్రకాశానంద సరస్వతుల వారితో మాట్లాడారు. ప్రకాశానంద సరస్వతి దిగ్భ్రాంతి చెందారు. ఎవరు ఈ విధంగా మాట్లాడగలుగుతారు? కేవలం దేవుడు మాత్రమే మాట్లాడగలరు. ఆయన ఏమయ్యారు? చైతన్య మహాప్రభుల యొక్క భక్తులుగా మారిపోయారు. So Prakashananda Saraswati and his disciples 16,000 they all became devotees of Chaitanya Mahaprabhu. ప్రకాశానంద సరస్వతి ఆయన యొక్క అనుయాయులు 60,000 మంది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భక్తులుగా తత్వాన్ని విసర్జించారు. ఇది మహాప్రభుల వారికి ప్రకాశానంద సరస్వతి వారి మధ్య జరిగినటువంటి లీల. ఇది వారణాసిలో జరిగింది. Okay, thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. So we'll end the class here now. Next week we'll meet again. Thank you so much. Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Panchatattva ki jai, Prabhupada Bhuvanasari Vrinda ki jai, Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai, Jai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.